परमेश्वर का वचन कहता पुरानियां गल्लां सब बीत गईयां, वेखो सब नवीआं हो गईयां। की हो गईयां? सब पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो सब नवीआं हो गईयां। कदों नवीआं हो गईयां? जदों असीं परमेश्वर दे विच आ गए, उदों नवीआं हो गईयां। गल्लां तां नवीआं उदों हुंदियां ने जदों जीवन नवां हुंदा है। जेकर जीवन नवां ना होवे फिर गल्लां नवीआं नहीं हो सकदियां। लेकिन कई भैन भरा परमेश्वर दे विच भी चलदे ने ते जगत दीयां गल्लां नूं भी छड्डना नहीं चाहुंदे। वो दुनियादारी दे विच भी पैर रखना चाहुंदे ने ते परमेश्वर दे विच भी पैर रखना चाहुंदे ने। जदों दुखी हुंदे ने उदों पास्टर जी करियो प्रार्थना, जदों सुखी हुंदे ने फिर वो अख मटके करते हैं, आशकियां करते हैं, नशे करते हैं, बदमाशियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं। कि साडा यहोवा सानू ये शिक्षा नहीं दिंदा। वो कहता पुराने राह नूं त्याग के हुण तुसीं नवे हो चुके हो। नवे कौन कौन बनने चाहुंदा है कि मैं अज तो बाद नवा बनांगा। जे तुहाडे हत्थ उत्ते हो गए नवा बनण दे लई तां यीशु ने स्टैंप लगा देनी है, जीवन पुराना नहीं रहना, नवा हो जाना इसे टाइम। हालेलुया, जीवन बदल जाना साडा। जदों असीं वचन पढ़दे हां व्यवस्था साहब दी किताब ओदी 30 अध्याय ओदी 2 ते 3 आयत दे विच पढ़ो की लिखिया बेटा। हालेलुया, हालेलुया। अते जद तुसीं यहोवा अपने परमेश्वर वल मुड़ोगे। हाँ हुण एक मिनट बेटा, परमेश्वर दा वचन की कह रहा? कहना जदों तुसीं यहोवा अपने परमेश्वर दे वल मुड़ोगे। कौन कौन मुड़ेगा? अज वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा। कहना जदों तुसीं यहोवा अपने परमेश्वर दे वल मुड़ोगे। अगे बेटा, अते उसदी आवाज उस सारे हुक्मां दे अनुसार जो मैं तुहानू अज दिंदा हां। हाँ तुसीं अते तुहाडे अंश अपने सारे मन अते अपनी सारी जान नाल सुनोगे। हालेलुया। परमेश्वर की कह रहे ने? दोबारा पढ़ दे बचन बेटा। अते जद तुसी यहोवा अपने परमेश्वर वल मुड़ोगे। जदों तुसी अपने यहोवा परमेश्वर दे वल मुड़ोगे अते उसदी आवाज उस सारे हुक्म दे अनुसार। ओदी आवाज ओदे सारे हुक्म दे अनुसार। किहड़े हुक्म? एक हुक्म नहीं, सारे। हुण सारे जिहड़े हुक्म ने ओ की हुक्म ने? पाप ना कर, झूठी गवाही ना दे, प्रार्थना दे विच रहना, फास्टिंग दे विच रहना, दसवांस दिंदे रहना। जो परमेश्वर दा है वो परमेश्वर नूं देना, जो जगत दा है वो जगत नूं देना और ओदे हुक्म दे अकॉर्डिंग रहना। फिर परमेश्वर की कह रहे ने तुसी भी रहोगे ते तुहाडा घराना भी रहेगा। फिर देखो मैं की करदा हां। अगे अगे पढ़ दे बेटा। जे मैं तुहानू अज दिंदा हां। जे मैं तुहानू अज दिंदा हां तुसी अते तुहाडे अंश अपने सारे मन अते अपनी सारी जान नाल सुनोगे। हालेलुया। सारे मन नाल अते सारी जान दे नाल तुसी की रहोगे? बचे रहोगे। कि तुसी चाहुंदे हो बचना तो फिर सानू परमेश्वर दे अज हुक्मां नूं मनना पएगा। परमेश्वर कहंदा जिहड़ा मेरे वल मुड़ेगा ओदा घराना भी मोड़िया जाएगा। याद रखियो। हालेलुया। शुरुआत सानू करनी पैनी है, शुरुआत सानू करनी पैनी है। मेरे प्यारिओ जदों धरती ते पाप वध जांदा ना तो फिर माँ प्यो नूं चिंता हो जाती है कि पता नहीं की होऊगा। जे माँ प्यो बच जाण तो फिर धी पुत्त ऐटोमैटिक बचाए जाते हैं। जे संत नूह नबी ना परमेश्वर के हुक्म नूं मनदा तो दसो संसार दे विच कुछ होंदा? संत नूह नबी ने परमेश्वर जी की आवाज नूं सुनिया और हमेशा परमेश्वर जी के हुक्मां दे वल कंन लगा के रखे और परमेश्वर की सारी वर्डिंग नूं पूरा करदा सी। जदों धरती ते पाप वध गया तो फिर पूरे जगत दे विचों एक संत नूह नबी सी जिहदे नाल परमेश्वर ने गल कीती सी। हालेलुया, हालेलुया। की गल कीती सी? वो कह रहे ने कि देख नूह एक ऐदां दा जहाज तैयार कर दे जिहदे विच तैने एक एक जोड़ा सब जीव जंतुआं दा रखना है। हुण वो छोटा जहाज तां होएगा नहीं जिहदे विच उहने सब कुछ रखना सी और वो बोट नूं तैयार होंदे जहाज नूं तैयार होंदे 100 साल लग गए और 100 सालां दे विच लोकां ने कहा होना कि तां पागल है, इह धुप्प च भी लग्या रहिंदा है।
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭੈਣ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੱਲਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਤੌਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਿਬੜਿਆ ਜਾ, ਉਹ ਤੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੂਤ ਖੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੈਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਚ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆ ਲਵੇ ਰਾਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਪਾਗਲਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਗਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੇ ਬੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੱਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਬੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 40 ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਿ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਜੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ 10 ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਰ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਖਤੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਢੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖੂੰ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਸਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਸਵਾਂਸ ਦਊਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਗਰਾਰੀ ਅੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਖ ਮਟਕੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਸਵਾਂਸ ਵੀ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤੈਨੇ ਆਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ? 20 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਉਹ ਕੰਮ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ, ਇਸੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਖ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ।
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਿਦੌਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਦੌਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਮੇਰੀ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਾੜੀ ਆ ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਆ ਭੂਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਰੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਖਾ ਫਿਰ ਤਰਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਵਚਨ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਉਹ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸੇ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ, ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ? ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ, ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਆਸ਼ਕੀ ਮਾਰੋਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ? ਦਿਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਆ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ।
मेरे प्यारो, पाप छड्डना कोई बाहली वड्डी गल नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ मैंने एक फिल्म बनाई हुई है, माई लाइफ स्टोरी। वो फिल्म ज़्यादा नहीं, अद्धे क घंटे की 15 मिनटा की है, और 15 मिनटा इदां दा मैसेज दिता गया कि हज़ारां लोगों दी जानां बच जांदियां ने, और जिहड़े पाप दे विच धसे होए ने वो निकल जांदे ने 2 मिनटां 'ਚ। मैं तुहानूं उन्हां भैण भरावां नूं अज बेनती करना चाहुंदा जिहड़े पाप दे विच धसे होए ने, अज ही तौबा करियो यीशु नासरी दे नाम दे विच कि मैंने निकल जाना, प्रभु मैंने दलदल दे विच धसे नहीं रहना। देखो दरवाजे नवे खुल जाणगे यीशु दे नाम 'ਚ। हालेलुया। चलदे प्रचार दे विच इस टाइम लाइव चल रहा देशां ते विदेशां दे विच, फेसबुक ते लाइव चल रहा, और मैं तुहानूं अपनी जीवन साखी देना चाहुंदा। हरेक इंसान की जिंदगी दे विच पाप होंदा। मैं ये नहीं कहता कि मैं ज़्यादा दूध धोता हाँ, मेरे जीवन दे विच भी पाप सी, लेकिन जदों मैनूं परमेश्वर ने चुनिया तो फिर मैंने परमेश्वर नूं पहल दी, पाप नूं पहल नहीं दी। और परमेश्वर ने वो पाप नूं इस तरह मेरे तो दूर कर दिता जिवें असीं मक्खी नूं कढ के दुੱਧ चों फेंक दिंदे आ। पर फर्क इन्ना का कि जिहड़े यहोवा दी आवाज़ नूं सुनदे ने, वो जिहड़ी व्यभिचार करदी सी औरत, वो किवें आंदी है यीशु मसीह दे कोल, वो आ रही है। देखो उत्थे चेले बैठे ने, उत्थे यहूदी बैठे ने, उत्थे फरीसी बैठे ने। वो यहूदियां दे फरीसियां दे विच आके वो औरत यीशु दे कदमां दे विच डिग जांदी है, और वो रो रही है, ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, मैं तुहाडे घर विच आया, तुसीं मेरे पैर नहीं धोते। मैं एक गल पुछनी चाहुंदा हाँ कि एक राजे दे दो करजाई हुंदे ने, एक ने घट करजा देना है ते एक ने ज्यादा करजा देना है, ते राजा दोनों दे कर्ज माफ कर दिंदा है। ते हुण दसो भी सब तो ज्यादा खुशी किहनूं होएगी? हालेलुया। किहनूं होएगी सब तो ज्यादा खुशी? जिहदा सब तो ज्यादा कर्ज माफ होया वो तां नੱਚदा फिरेगा ना। एक दा 5 रुपये सी, एक दा 5 लाख सी, ते दोनों दा कर्ज राजे ने माफ करता, ते 5 लाख वाला दा फिर पुठियां छाला मारेगा ना। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारेओ, इसी तरह परमेश्वर ने दस्या उदाहरण देके कि देखो इस औरत दे भी पाप ज्यादा सी, ये तां रो रही है, ये तां अपने हंझुआं दे नाल मेरे पैर साफ कर रही है, क्योंकि अज दे पाप माफ किए गए ने। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारेओ, अज जेकर तुसीं तौबा करोगे अपनी पाप वाली जिंदगी तो, अज तौबा करके जाओ, यीशु मसीह ने अज तुहानूं उच्चे करन दी डेट लिख लई है। हालेलुया उच्चे करन दी डेट लिख लई है। असीं गल्लां दे तीर नहीं मारने, असीं वचन दी गल करनी है। जो बाइबल दे विच, जो पवित्र शास्त्र दे विच लिखा गया, वो हजारां साल पहला लिखा गया, वो ऐदां नहीं लिखा गया। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, 3-4 ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਦੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਤੋੜਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਮਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਦਿਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਦਾਰੂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕੀ ਰਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, फिर जो मर्जी चाहे मेरे तो मंगो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया।
फर्क इन्ना का कि शुरुआत करनी पैनी है। मेरे प्यारे हुक्म मनने पैणगे। यीशु मसीह कोई गल्लां दा कड़ा नहीं है भी असने गल्लां कीतियां वड्डियां वड्डियां ते रब खुश हो गया, नहीं, जीवन वड्डा करना पैना है, दिखावा नहीं करना, अंदरों पवित्र बनना पैना है। दसन की जरूरत ना पवे भी असी यीशु मसीह वाले आ, वो साडे काम दसन भी ये यीशु मसीह वाले ने। हालेलुया हालेलुया। काम दसन साडे। जो पाप माफ कर सकता, अधरंगी नूं की कीता सी परमेश्वर ने? सारे ने की कीता? जो भीड़ देखी उन्होंने एक छत नूं देड़ लिया ते अधरंगी नूं उहदे अगे रख दिता पा के। वो बड़ा विश्वास दे नाल लोग देख रहे सी। तो हुण यीशु मसीह भी उत्थे सी, यहूदी लोग भी उत्थे सी, फरीसी लोग भी उत्थे सी। धन स्वामी सतगुरु यीशु मसीह ने क्या कहना, हे बच्चे तेरे पाप माफ होए। की होए बोलो? अज मेरे पीछे बोलो सब जन, हाथ रखो अपने छाती दे उत्ते, बोलो कि मेरे पाप माफ होए यीशु दे लहू दे नाल, और मैं सारे पापां दी माफी मंगदा हां और तौबा करदा हां। अज तो बाद कोई पाप नहीं करांगा, मैं उदां ही चलांगा जिदा यीशु मसीह नूं पसंद हां। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारिओ, जदों उस अधरंगी वाले ने कहा कि हे बच्चा तेरे पाप माफ होए, की होए? तेरे पाप। फिर जदों पाप माफ होए तो फिर की कहता, ते मंजी चुक के अपने घरे नो। हालेलुया हालेलुया। अज जेड़े जेड़े पापां दी माफी मांग के गए ने, दिलों तौबा करके गए ने, अज पापां दी माफी दे दौरान वो मंजी चुका दी है यीशु मसीह ने। वो दुखां दी मंजी नहीं, वो बरकतां दी मंजी है, जितों कदे बरकतां खत्म नहीं होने वाली। हालेलुया। मेरे परमेश्वर उस तुहाडे लई सब कुछ करन दी ताकत रखदे ने। फर्क असीं की चाहुंदे हां, असीं किदां काम लेना चाहुंदे हां। मुड़ना पैना है, पुराने जीवन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जे बॉयफ्रेंड बनाना, जे गर्लफ्रेंड बनाना, तो फिर यीशु नूं बना जिहड़ा एक बारी हथ फड़ के कदे छड्डदा नहीं। हालेलुया। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬॉयफ्रेंड ਤੇ गर्लफ्रेंड ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਤਰਸ, ਯਹੋਨਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरे प्यारिओ, जे ओह आशिक सी परमेश्वर दे, तां जदों तुसीं भी दुनियादारी दी आशिकी छड्ड के परमेश्वर दे आशिक बन गए तां फिर काम होने शुरू हो जाणगे। हालेलुया हालेलुया। देखण दी जरूरत नहीं पैनी पिछे, दुखां नूं झल्लण दी जरूरत नहीं पैनी, तुहानूं घर वाले दे मूड नूं सैट करन दी जरूरत नहीं पैनी, घर वाले नूं मनाउण दी जरूरत नहीं पैनी। वो सारा कुछ जदों विच विचोला मजबूत होवे ना तां फिर रिश्ता कदे टुटदा नहीं हुंदा। बनाओ अपना विचोला यीशु मसीह नूं, बनाओ अपना पार्टनर यीशु मसीह नूं, तुहानूं दूजे पार्टनर दी जरूरत ना पवे कदे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारिओ, जदों यीशु मसीह कबर दे विच हुंदा, मार्था ते मगदलीनी 2-3 औरतां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਦਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਿਆਨਤ ਆਏਗੀ, ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਤਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਕਬਰ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਲਿਓ ਚੌਂਕੜੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੀਜੇ ਮਿੰਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਭ ਜਣ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ। ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਓ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਚਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਰੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ? ਤਰਸ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਤਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਲਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 100% ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 1000% ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਕੀ ਸੀ 1000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰਚਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ, ਉਹ 1000 ਦਾ 1000 ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1000 ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ satsang ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਪੜੋ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਜਣ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟਾ। 3 ਜੀ 9 ਤੋਂ 10। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਬੋਲੋ। ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਜਨ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਫੇਂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿਆ ਬਣੇ ਜਦ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗ ਗਈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਵਾਇਆ ਕਿਨੇ? ਪਾਪ ਨੇ। ਬੋਲੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੌਤ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਆਸ਼ਕੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੋਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚ ਕੌੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚ ਮਿੱਠਾ। ਕਿਹਦਾ ਟੇਸਟ ਦੇਖਣਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫਸਾਇਆ ਸੀ? ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਵਾ ਹੀ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਕੌਣ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਉਜਾੜਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਘਰ ਵਸਾਉਂਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੰਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਭ ਜਨ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਸਮਰਥ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਆਫਰਿੰਗ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪਾਤਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਮਸੀਹ।